Objects that may appear relatively insignificant can actually turn out to be quite meaningful and important upon reflection. reflection이라는 표현을 우리가 좀 생각해 볼 수 있을 것 같은데요. 그때부터 insignificant까지 보면 relatively 상대적으로 insignificant 덜 중요하지 않아 보이는 어떤 대상들은 can actually turn out 실제로 판명될 수 있습니다. 뭐로? To be quite meaningful and important. 꽤나 의미 있고 유의미하고 중요한 것으로. 앞과 계속 연결되는 내용이죠. On reflection. 반영, 반사 뭐 이런 뜻인데 곰곰이 생각해 볼 때 반응을 나타내 볼 때 그런 중요하지 않아 보이는 사물들, 대상들도 중요해 보일 수 있다. The average reader may read this deceptively simple poem and fail to understand or agree with the speaker's claim that a great deal depends upon the object described by its central image. Average reader, 보통의 독자들은 may read, 읽을 수도 있다. This deceptively simple poem. deceptively가 참 특이한 표현이네요. deceptive, deceive라는 동사의 부사 형태죠. 그죠? 속이다 라는 뜻인데 뭔가 기만적인, 속이는 듯한 이 단순한 시를 읽을 수도 있고요. 뭐 이 시가 뭐야? 하고 그냥 별 감흥 없이, 감상 없이 읽고 그냥 지나갈 수 있겠죠. fail to understand or agree with. 우리는 이해하거나 뭐 동의하는데 실패할 수 있다. 무엇에? The speaker's claim that. 이 시적 화자의 주장에 동의하는데 실패할 수 있다. 화자의 주장은 뭐냐? A great deal, 많은 것들이 depends upon the object. 어떤 대상들에 의존하고 있다. 이 대상들은 어떠냐면 described by its central image. 중심적인 이미지로 묘사되는 대상들. 아까 세 가지 있었죠? We have lead wheelbarrow, the rainwater that makes the wheelbarrow slick and shiny, and the white chickens nearby. 다시 한번 언급해 주네요. 이 시에서는 we have는 우리가 가지고 있다라고 표현해도 되고요. 이 시에서는 있다. There are 정도로 봐도 됩니다. 일단 red wheelbarrow, 빨간 외바퀴 손수레, 그 다음에 rainwater, 빗물. 빗물은 어떠냐면 that makes the wheelbarrow, 외바퀴 손수레를 slick and shiny. slick은 이제 반짝반짝한, 원래 번지르르한 이란 뜻인데 빗물에 반짝이는 모습을 slick이라고 표현한 것 같아요. 반짝이고 빛나는, 번지르르하고 빛나게 보이게 만드는 빗물. 세 번째는 white chicken, 흰 병아리들, nearby, 근처에 있는. However, upon reflection, prompted by the Williams' attentive treatment of this everyday object, the reader is urged to reconsider the importance of objects that are generally considered as commonplace and insignificant. 비슷한 맥락으로 열거한 것 같습니다. 그러나, upon reflection, 뭐 곰곰이 심사숙고한 반영을 통해서, 반영에 있어서, 근데 이 반영은 어떠냐면, prompted, 바이아에 의해서 촉구되고 있어요. 촉진되고 있어요. 뭐냐면 시인 윌리엄스의 attentive treatment. attentive니까 주의를 환기시키는, 주의를 기울이는, treatment는 치료란 뜻인데 여기서는 어떤 시 작품의 다루는 방식, 시 작품의 처리가 좋겠죠. 이런 주의 깊은 시의 다룸으로 촉진되는 어떤 reflection, 우리의 곰곰이 생각함이 될 것 같아요. 무엇에 대해서 생각하냐면 these everyday objects, 매일의 일상적인 대상들이, 세 가지 것들이, 이런 것들을 반추하면서 the reader, 독자는 is urged to, 마찬가지로 촉구를 받고 있습니다. 권고를 받고 있습니다. reconsider, 재고하도록, 다시 한번 생각하도록. 무엇을? the importance object that, 대디아의 어떤 대상의 중요성을. 이 대상은 어떠냐면 generally considered as, 일반적으로 생각되는, 고려되는, 무엇으로서? as commonplace and insignificant, 아주 흔하고도 중요하지 않은 것으로 일반적으로 생각되는 이런 대상들의 중요성을 제고하도록 환기시켜줍니다. 이렇게 될 수 있습니다. 우리가 흔해 보이는 별로 중요하지 않은 사물들이 이런 시 작품을 통해서 중요하게 느낄 수 있도록 윌리엄스 시인은 이런 점을 노린 게 아닌가라고 생각이 드네요. 우리 삶이 그런 하찮은 것들에 의존하고 있다는 내용도 담고 있고요. 오늘 에피소드는 좀 산문이 길어서 약간 지루할 수도 있겠네요. 그래도 이제 중요한 개념들이니까 여러분들이 인내심 있게 읽으셨으면 좋겠습니다. 한번 하나 더 볼게요. A fresh image can be as evocative as discussion of abstract ideas, perhaps even more so. 신선한 이미지는 시인들이 추구하는 바죠. 신선한 이미지는 또 as 구문이네요. 뒤에 것만큼 evocative 할 수 있다. 이렇게 되네요. evocative, 뭔가 환기시키는 또는 상기시키는 이런 뜻이에요. 무엇만큼? discussion of abstract ideas.
추상적인 생각의 논의만큼이나 뭔가 주의를 환기시킬 수 있다. Perhaps even more so. 아마도 훨씬 더 그럴 것이다. 훨씬 더 그런다는 얘기는 우리가 어떤 추상적인 개념이나 생각들에 대한 논의가 활발히 진행되고 주변 사람들의 관심을 끄는 것만큼 신선한 이미지도 그런데 신선한 이미지가 오히려 더할 것이다 라는 뜻일 것 같아요. Williams could afterward describe outright the idea that objects which appear to be relatively insignificant often turn out to be quite important, but that would be less arresting perhaps than describing the image as he does and allowing the reader to come to conclusions about what the speaker means and what the object cannot. 문장이 약간 길죠. 윌리엄스는 could describe, 묘사할 수가 있었습니다. afterward은 뭐 결국이란 뜻이고요. outright the ideal that 이렇게 돼 있죠. outright는 명백한, 완전한 이런 뜻인데 또 있는 그대로 데디아의 생각을 또는 뭐 노골적으로 데디아의 아이디어를 묘사할 수가 있었습니다. 어떤 생각이냐면 object which, 또 which가 insignificant까지가 괄호쳐서 object가 주어고 turnout이 동사구네요. 대상들, 어떤 대상? appear to be relatively insignificant. 앞의 내용 상대적으로 중요하지 않아 보이는 대상이 종종 turnout 판명돼요. to be quite important, 매우 중요한 것으로. but, 그러나 또 두 번째 대시 나오죠. 첫 번째 대는 이 앞에 아이디어 다음에 있는 대시고 would be less arresting. arresting은 뭐 체포하다라는 뜻이지만 arresting은 시선을 사로잡는 해서 매력적인 정도로 attractive 정도로 이해하면 좋겠습니다. 덜 매력적인 것처럼 보이는, 덜 시선을 잡는 사물들. 근데 뭐보다 덜 주의를 환기시키냐면 then describe the image as he does and allowing the reader to come to conclusion about what이야 이렇게 되어 있죠. describing, allowing 두 개가 병렬 구문일 것 같고요. 이미지를 묘사하는 것보다 덜 매력적인 것들. as he does는 describe일 것 같아요. 그가 묘사할 때만큼 이미지를 묘사하는 것보다는 덜 매력적인. 그리고 또 독자에게 허락하는 것보다 뭐하도록 come to conclusion, 결론을 내리도록 무엇에 관해 about what the speaker means, 지적화자가 무엇을 의미하는지, 의도하는지. 그리고 또 하나 더 있네요. what the object connote, 대상이 무엇을 connote 하는지. connote는 denote, connote 이렇게 여러분이 구분하면 좋을 것 같고요. denote는 의미를 드러내다, 그래서 지시하다, 명시하다라는 뜻이고 connote는 의미를 안고 있다 해서 함축하다, 암시하다 이런 뜻이에요. 그래서 시적 대상이 무엇을 함축하고 있는지, 또 화자가 무엇을 의미하는지에 대해 독자가 결론을 내리게끔 허락한다든지 아니면 이미지 자체를 묘사하는 것보다는 덜 매력적으로 보일 수 있다. 그죠? 왜냐하면 삶을 그냥 있는 그대로를 딱 묘사하고만 있고 거기에 대해 가타부타 뭐 감상을 쓴다든지 평가를 내리다든지 뭐 시인의 생각을 설명한다든지 이런 것들이 전혀 없으니까요. By presenting a fresh image, one that is full of bright colors and interesting textures, Williams coaxes the reader to interrogate these images and arrive at the numerous possible conclusions. 마지막 문장이 우리가 윌리엄스 시를 해석하는 방법 중에 하나일 것 같아요. By presenting fresh image, 신선한 이미지를 제시함으로써 일단 그렇게 손수레, 뭐 병아리, 빗물 이렇게 묘사한 시인은 아무도 없었던 걸로 우리가 상정을 하고 그걸 신선한 이미지라고 얘기를 한 것 같고요. 이렇게 신선한 이미지를 제시함으로써 보여줌으로써 근데 이 이미지는 depth texture가 1 꾸며주는 것 같고 어떤 이미지냐? 이제 풀어 가득 차 있어요. bright colors. 아까 색깔을 보면 빨간 손수레, 하얀 병아리, 그다음에 투명한 빗물 이런 식으로 색깔의 좀 대조들, 색깔의 다양성이 좀 있었거든요. 밝은 색깔에 그래서 bright colors라고 표현한 것 같습니다. 그 다음에 interesting, 흥미로운. texture은 면직물의 질감 같은 건데 감촉 그런 것들인데 여기서는 조화로움이 좋을 것 같아요. 어우러짐, 이런 흥미로운 세 가지 요소들의 어우러짐 정도로 이해해서 texture라고 쓴 것 같습니다. 이런 것들을 가득 찬 신선한 이미지를 보여줌으로써 시인 윌리엄스는 coax, es 빼면은 원래 형태고요. coax가 뭐 달래다, 구슬리다, 유혹하다 이런 뜻이거든요. 그러니까 유혹하고 있습니다. 새로운 이미지로 구슬리고 있습니다. 독자에게 뭐하도록? interrogate these images. 이러한 이미지를 interrogate 하도록. 윌리엄스 시의 전략 중에 하나예요. interrogate는 question이에요. question. 질문하다, 신문하다, 추궁하다 이런 뜻이거든요. 이러한 이미지들을 통해서 독자들이 여러 가지 생각들을 물음표를 달을 수 있도록 이렇게 윌리엄스는 유혹하는 느낌이고요. arrive at, 도착할 수 있도록 또 유혹합니다. 뭐에? numerous possible conclusion. 수많은 있을 법한 결론들로 도달할 수 있도록 유혹하고 있습니다. 그러면 윌리엄스는 이렇게 스냅 사진과 같은 이미지들의 열거들을 통해서
독자들이 뭔가 궁금해할 수 있도록 유도하고 수많은 있을 법한 어떤 결론들을 독자 저마다 내릴 수 있도록 유도하는 게 시를 쓰는 목표가 아닌가라고 우리가 이해할 수 있을 것 같습니다. 짧은 시지만 객관주의 시를 표방했던 일종의 이미지즘인 윌리엄 카를로스 윌리엄스의 시를 다양한 방법으로 해석해 보았습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고생하셨습니다.